કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન બરાબર છે જે તમારા 2026 નું પેપર છે એના માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન અહીં આપણે તમને કહેવાના છીએ। આટલા પ્રશ્ન તમે વિભાગ સી માંથી કરશો એટલે તમને આમાંથી જ પ્રશ્ન પૂછાવાના છે। તો ચાલો વિભાગ સી માં પહેલું પ્રકરણ છે એમાંથી કયો પ્રશ્ન છે તો કે વિઘટન પ્રક્રિયાઓના એક એક ઉદાહરણ સમીકરણ સાથે દર્શાવે તેમાં ઉષ્મા बराबर ऊर्जा जो खास जो उष्मा ऊर्जा ऊंधू थई गयुं छे प्रकाश अने विद्युत स्वरूपे पूरी पाडवामां आवती होय छे। आ प्रश्न पूछाई सके। रेडॉक्स प्रक्रिया एटले अथवा ऑक्सिडेशन रिड्यूसेशन प्रक्रिया कोने कहेवाय योग्य उदाहरण आपी समजावो। बराबर छे। आ प्रश्न आपणा माटे आईएमपी छे। बराबर छे। उष्माक्षेपक रासायनिक प्रक्रिया कोने कहेवाय उदाहरण आपी समजावो। तीजो प्रश्न रहेशे संयोगीकरणनी प्रक्रिया उदाहरण आपी समजावो। मोस्ट आईएमपी प्रश्नमांनो एक समीकरण समतोलित करवा अने एने पाका करवाना रहेशे। बराबर अहींयाथी तमे आटલું करशो એટલે પહેલા ચેપ્ટરમાંથી એક પ્રશ્ન તમારો પૂછાઈ જશે। ચાલો એના પછી પ્રકરણ નંબર 3 પ્રકરણ નંબર 3 માંથી બે પ્રશ્ન છોકરાઓ પૂછાવાના છે। આયનીય સંયોજનો બરાબરના ગુણધર્મ સમજાવો। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ખાસ કરી લેવો। થર્મિટ પ્રક્રિયા એટલે શું? રાસાયણિક સમીકરણ સહિત લખો। बराबर है। तफावत आपो धातु ने अधातु। टूंक नोंध लखो। बराबर है। मिश्र धातु आईएमपी प्रश्न। कोपरना शुद्धिकरण माटे विद्युत विभाजन पद्धति आकृति दोरी समजावो। आमांथी बे प्रश्न पूछावाना छे तो खास आपणे करवाना रहेशे। धातुनुं सारण अटकाववाना उपाय जणावो। आ 6 प्रश्नमांथी मैं आईएमपी होय 3 प्रश्न खास करवा वाळा 3 करी ज लेवाना रहेशे। ए सिवाय अहींया सक्रियता श्रेणी जो कारण के बे प्रश्न छे એટલે તમારે થોડુંક વધારે કરવું પડે। सक्रियता श्रेणीની મધ્યમાં રહેલી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો। તફાવતના 3 મુદ્દા લખો। કેલ્સિનેશન અને ભુંજન। બરાબર છે। એના પછી ઝવેરી। બરાબર આ ટાઈપનો પ્રશ્ન એ પૂછાઈ શકે। બરાબર જે તમને તમારા બેઝિક નોલેજ ઉપરથી હોય। ઝવેરી 22 કેરેટના સોના દાગીના બનાવે છે। તેના ગ્રાહકો પાસેથી 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ વસૂલે છે। તેનો વ્યવસાય આ વ્યવહારને લીધે વધે છે। આપણે શા માટે 24 કેરેટના સોના દાગીના બનાવી શકતા નથી? પહેલો પ્રશ્ન 1 માર્કમાં। સોનાના દાગીનાની બનાવટમાં ઉમેરી શકાય તેવી બે ધાતુઓના મિશ્ર કઈ ધાતુ કરાય એનો પણ 1 માર્ક। ઝવેરીની આ વર્ણનમાં તેનો કયો ગુણધર્મ જોવા મળે છે એનો પણ 1 માર્ક છે। તો તમારે અહીંયાથી 8 પ્રશ્ન કરો એટલે છોકરાઓ તમે બોર્ડમાં 2 પ્રશ્ન આરામથી લખી શકવાના છો। ચાલો એના પછી આપણું પ્રકરણ નંબર આવે છે। बराबर है। अहींया प्रकरण नंबर आवशे 6 मनुष्य मगज। बराबर है। मनुष्य मगज आमांथी पण तमारा छे ई बराबर आमांथी एक प्रश्न पूछावानो छे। मनुष्यनुं मगज अने विविध भागोना कार्य साथे वर्णवो। आईएमपी प्रश्न मनुष्य मगज खास करी नाखवुं। बराबर। चेताकोषनी संरचना दर्शावती आकृति दोरी तेना कार्यनुं वर्णन करो। एंट्रिल ग्रंथिमांथी कयो स्त्राव स्रवे छे तेनी उपयोगिता लखो। वनस्पतिमां वृद्धि अंतःस्त्रावोना नाम अने तेनी असर जणावो। परावर्तित क्रिया एटले शुं? उदाहरण आपी समजावो। आ पण आईएमपी प्रश्न छे। छठा चेप्टरमांथी छे। बराबर छे। आ प्रश्न तमारे करवाना रहेशे। ए सिवाय अहींया एक आप्युं छे आ अवलोकन करता बराबर जोवा मळ्युं के एक बंध ओरडामां मुकेल छोडनुं प्रकाश प्रकाश खुली बारी तरफ वळेलुं हतुं ज्यारे सूर्यप्रकाश आवतो हतो। 1 मार्क। खुला मैदानमां उगेलो छोडनुं प्रकाश उपरनी तरफ विकास पामे छे अने अथवा मूळ जमीननी तरफ अंदर विकास पामे छे। उपरयुक्त बने घटनाओनुं कारण सहित समजावो। बराबर। डॉट डॉट मार्क छे। एना पछी आकृतिनुं काळजीपूर्वक अवलोकन करी नीचेना प्रश्नना जवाब आपो। ए निर्देश रचना ओळखो अने तेनुं कार्य। बराबर छे। आ शुं छे? आनुं नाम अने एनुं कार्य। बराबर। बी अने तेनुं कार्य। आ शुं छे अने एनुं कार्य शुं छे? बराबर। आमांथी तमारे आ प्रश्न करवाना रहेशे। चालो एना पछी 7मुं चेप्टर छे। आमांथी छोकराओ तमारे बराबर 3 मार्कना 2 प्रश्न पूछावाना छे। કેટલા પૂછાવાના છે તો કે 2 પ્રશ્ન। તો ખાસ આ ચેપ્ટર પણ આપણા માટે કરવાનું રહેશે। જે બબે ચેપ્ટર હોય બબે માર્ક બબે પ્રશ્ન ઈ કરવાના રહેશે। આમાંથી જો આવી રીતના તમને બબે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે નીચેના પ્રશ્નના જવાબ। માદા પ્રજનન તંત્રની નામ નિર્દેશનની આકૃતિ દોરો। વ્યાખ્યા આપો જરાય। बराबर। बीजो प्रश्न नीचे आपेला प्रश्नना जवाबमां तफावत आपो। शुक्रपिंड अने अंडपिंड पुष्पना प्रजनन अंगोनी माहिती आपो। तीजो प्रश्न नीचेना प्रश्नना जवाब आपो। माताना शरीरमां गर्भस्थ भ्रूणने पोषण केवी रीते प्राप्त थाय छे?
પુષ્પના પ્રજનન ભાગોના આધારે, બરાબર, એકલિંગી પુષ્પ, દ્વિલિંગી પુષ્પ અને પુષ્પ શું છે દ્વિલિંગી પુષ્પના ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ચોથો, નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં ગર્ભ નિરોધક યુક્તિઓ કે સાધનો અપનાવવા કયા કયા કારણો હોઈ શકે અને શુક્રપિંડ તેમજ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની ભૂમિકાઓ સમજાવો. અહીંયાથી તમારે છે, બરાબર, આ રીતે એ લોકો 2 માર્કમાં પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. એના પછી છે અહીંયાથી તમે જોશો કે આકૃતિ પરથી નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો, બરાબર. એ ઓળખો અને તેનું કાર્ય. એ શું છે એ ઓળખવાનું અને તેનું કાર્ય. બી ઓળખો, ફલન પછી તેમાં શું ફેરફાર થાય છે તે જણાવો. આને ઓળખવાનું છે અને ફલન પછી શું થાય એ જોવાનું છે. સી ઓળખો અને ફલન પછી તેમાં શું ફેરફાર થાય છે એ પણ અહીંયાથી તમારે જ કહેવાનું રહેશે. ચાલો, એના પછી નર પ્રજનન તંત્રની આકૃતિ દોરી સમજાવો. ડાયરેક્ટ છોકરાઓ પૂછે તો આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, બરાબર છે. યૌન સમયે છોકરાઓમાં અને છોકરીઓમાં થતા પરિવર્તનો, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન રહેશે, બરાબર છે. પુષ્પના આયામ છેદની નામ નિર્દેશન વાળી આકૃતિ દોરી વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનન સમજાવો. ગર્ભ નિરોધકની વિવિધ રીતો સવિસ્તાર સમજાવો. આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન રહેશે. અને માદા મનુષ્યનું પ્રજનન તંત્ર, આ તમારે અહીંયાથી 10 પ્રશ્ન કરવાના રહેશે, કારણ કે આમાંથી 2 પ્રશ્ન પૂછાય છે, બરાબર. આગળના જે કીધા એ કરો, એની પહેલા ખાસ આ પેજના જે 4 છે એ ખાસ કરી લેવા, કારણ કે આમાંથી પૂછાવાના ચાન્સ વધારે છે. ઓલા 2 માર્કના પૂછી શકે, પણ એના કરતા આ પૂછાવાના ઘણા બધા ચાન્સ રહેશે. ચાલો, એના પછી 9મું ચેપ્ટર, બરાબર છોકરાઓ, આમાંથી પણ તમારે 2 માર્કના 2 પૂછાવાના છે, બરાબર. આમાંથી એક દાખલો હશે અને બીજો એક પ્રશ્ન. અહીંયા પણ જો એ ટાઈપના 2 પ્રશ્ન છોકરાઓ પૂછશે, બરાબર છે. નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો. બહિર્ગોળ અરીસાના 2 ઉપયોગ લખો. 15 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ અંતર્ગોળ લેન્સ 10 સેમી દૂર પ્રતિબિંબ રચે. વસ્તુ લેન્સથી કેટલા દૂર રાખી શકાય? કિરણ આકૃતિ દોરો. બીજો, નીચેના પ્રશ્નના જવાબ લખો. અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર પર મૂકેલી વસ્તુ માટે મળતા પ્રતિબિંબની કિરણ આકૃતિ દોરો. અંતર્ગોળ અરીસાના કોઈ પણ 2 ઉદાહરણ લખો. એના પછી ત્રીજો, એક વિદ્યાર્થી સૂર્યપ્રકાશમાં લેન્સનો ઉપયોગ કરી કાગળ સળગાવે છે. વિદ્યાર્થીએ ઉપયોગમાં લીધેલા લેન્સનો પ્રકાર 1 માર્ક. આ ઘટના મળતા પ્રતિબિંબનું સ્થાન જણાવો 1 માર્ક. આ ઘટનાની રેખાકૃતિ દોરો 1 માર્ક રહેશે, બરાબર. આ બધાયના 1 માર્ક રહેશે. ચાલો, એના પછી અહીંયા છે લેન્સનું સૂત્ર એટલે શું? પાતળા અને નાના મુખવાળા લેન્સનું સૂત્ર લખો. લેન્સ માટે મોટાવણી એટલે શું? મોટાવણીનું સૂત્ર લખો. 5મું, બહિર્ગોળ લેન્સ દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબનો પ્રકાર, પરિણામ અને સ્થાન રેખાકૃતિ દોરો. અહીંયા મેં 2 લખેલા છે, પણ આમાં જેટલા પણ છે ચોપડીમાં એ ખાસ કરી લેવા. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, એક પૂછાવાના પૂરેપૂરા ચાન્સ રહેશે. એના પછી નીચેની પરિસ્થિતિમાં કયો અરીસો વપરાય છે તે જુઓ. કારની હેડલાઇટમાં કયો હોય? બરાબર છે. વાહન, અહીંયા શું છે? વાહન ની પાછળના દ્રશ્ય જેવા કયો હોય? એ સિવાય આમાંથી એક દાખલો 100% પૂછાશે. શું છે? એક દાખલો 100%. એવો 100%. તો એના માટે તમારે આ 8 દાખલા, ખાસ 9 દાખલા કરી નાખવા. ઉદાહરણ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો, 11મો દાખલો, 14મો દાખલો, 15મો દાખલો અને 17મો દાખલો. આ 8 દાખલા તમે કરીને જાઓ એટલે બોર્ડમાં 100% માંથી હશે. અને બીજો પ્રશ્ન પૂછાવાના ચાન્સ, આના 6 પરિણામ કરી લેજો. આ 2 પ્રશ્ન પૂછાવાના ચાન્સ 100% છે. બીજા જે પ્રશ્ન મેં તમને કીધા એ આઈએમપી છે, પણ પહેલા આ 2 ને પ્રાયોરિટી તમારે આપવાની રહેશે. ચાલો, એના પછી 11મું ચેપ્ટર છે. આમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે. આમાંથી પણ દાખલા પૂછાઈ શકે, બરાબર છે. એના પહેલા ઓહમનો નિયમ લખીએ. વિદ્યુત અવરોધનો એસઆઈ એકમ લખો. અવરોધ પર અસર કરતા પરિબળોના નામ જણાવો. આઈએમપી પ્રશ્ન છે. વિદ્યુત પ્રવાહ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. વિદ્યુત પાવર એટલે શું તેનો એસઆઈ એકમ ને વ્યાખ્યા લખો. અવરોધમાંનું શ્રેણી જોડાણ સમજાવી શ્રેણી જોડાણને સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર, આ પણ આઈએમપી છે, બરાબર છે. R1, R2, R3 ના મૂલ્ય 3 અવરોધનું સમાંતર જોડાણ કરી તેમને સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર તારવો. એ સિવાય આ દાખલાઓ છે 11.5, 7, 8, 9, 10, 6, 12, 13, 15, 16 અને 19. આ દાખલાઓ આઈએમપી છે. પહેલા પ્રશ્ન કરીને જો તમને ગણિત જેવી થોડીક ગણતરીમાં ફાવટ હોય તો છોકરાઓ આ દાખલા ખાસ કરજો. દાખલા પૂછાવાના ચાન્સ ઘણા બધા રહેશે. આઈએમપી પ્રશ્નમાંનો એક
બરાબર છે। અહીંયા તમારો વિભાગ સી છે એ સંપૂર્ણ આઈએમપી પૂર્ણ થાય છે। બરાબર છે। આપણે વિભાગ ડી, બરાબર છે, અહીંયા આપણી ચેનલ ઉપર વિભાગ બી, સી અને ડી વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને ગણિતના આઈએમપી તમને બધા જ મળી રહેશે। જો તમે અમારી સાથે વોટ્સઅપમાં જોડાયેલા ન હો અને તમે વોટ્સઅપમાં જોડાવા માંગતા હો તો 78 62 88 44 36 આના ઉપર હાઈનો મેસેજ કરી અને તમે અમારી સાથે વોટ્સઅપમાં જોડાઈ શકો છો। અને અહીંયાથી આ બધા જ આઈએમપી છે એના અસાઇનમેન્ટ છે, બરાબર, આઈએમપી પ્રશ્ન એની પીડીએફ એના વિડીયો મેળવી શકો છો। થેન્ક યુ।